this morning time when I got up, God spoke to me a word which I want to share with you today. ఈ రోజు ఉదయకాలము నేను నిద్ర లేచినప్పుడు దేవుడు నాతో ఒక మాటను మాట్లాడాడు. A word which challenged my spirit. అది దేవుని ఆత్మతో మనం నిలిచి ఉండడం. A word which encouraged my heart. ఆ వాక్యము నా హృదయాన్ని సంతృప్తిపరిచింది. The Lord said to me, is anything which is dead in your life? దేవుడు నాతో అడిగాడు, ఏదైనా నీ జీవితంలో చనిపోయి ఉన్నదా అని. I am going to bring it to life. దాన్ని నేను జీవానికి తీసుకుని వస్తాను. So the first thing came into my mind. మొట్టమొదటిగా నా మనసులో ఆలోచన వచ్చింది, where is my 2 children who are with the Lord? నా ఇద్దరు పిల్లలు దేవునితో ఉన్నవారు. Because we were supposed to have 5 children. ఇప్పటికి 5 పిల్లలు ఉండాల్సింది. Because of certain issues, certain warfares, and we went through a period of time when we lost our 2 children in the 6th week or 9th week of pregnancy. కొన్ని పరిస్థితులు, కొన్ని ఆత్మీయ యుద్ధంల కారణం చేత ఇద్దరు పిల్లల్ని మేము కోల్పోవలసి వచ్చింది. వారికి 6 వారాలు 8 వారాలు వయసు ఉన్నప్పుడు. Imagine my clan would have been 5 children by now. Hallelujah. Still 5 children, but 2 with God, 3 with me. ఇప్పటికి 5 పిల్లలు ఉన్నారు. 2 దేవునితో ఉన్నారు, 3 నాతో ఉన్నారు. Praise the Lord. Praise the Lord. I am as equal happy as the 3 children are with me and 2 are with God. నేను ఆ 3 పిల్లలు నాతో ఉండి 2 దేవునితో ఉండడానికి నేను సంతోషంగానే ఉన్నాను. The only thing I do not know how they look, so when I die I will want to see them how they look. కానీ నాకు తెలియనిది ఏంది అంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా కనిపిస్తారు. And I hope Jesus will give me enough time to spend with my 2 children. దేవుడు నాకు చాలా సమయాన్ని ఆ పిల్లలతో గడపడానికి సమయాన్ని ఇస్తాడని. The one Jesus told me today, is there anything dead in your life? యేసు ప్రభు నాతో అడిగినప్పుడు ఏదైనా నీ జీవితంలో మృతి చెంది ఉందా అని. I know it was a stupid question, a stupid answer, but I had to tell him. I reminded of 2 children. I said, what if I get those 2 children back? నేను నాకేమడగాలో తెలియలేదు, కానీ నేను ఇది అడిగాను, ఆ 2 పిల్లలు నాకు మరలా వస్తే ఎలా ఉంటుంది అని. Not that I am planning for 2 more children. I am praying for those 2 children who are with the Lord. నాకు ఇంకా 2 పిల్లలు పొందుకోవాలని నేను అడగట్లేదు, కానీ నాకున్న 2 పిల్లల గురించి నేను అడిగాను. And I found out that the Lord Jesus was smiling at me. నేను అడిగిన దానికి యేసు ప్రభు నవ్వడాన్ని నేను And he gave me an answer saying they are in a much better place than with you. వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న స్థలం కన్నా చాలా మంచి పరిస్థితిలో ఉన్నారు. So I was very happy that Jesus said నేను దానికి the children are very good in his presence. నేను దానికి ఎంతో సంతోషించాను. పిల్లలు దేవునితో సంతోషంగా ఉన్నారని. Amen. I definitely believe one would have been a girl and one would have been a boy. నేను ఖచ్చితంగా విశ్వసిస్తున్నాను, ఒకరు పాప ఒకరు బాబు అయి ఉంటారని. God is good. దేవుడు మంచి దేవుడు అయి ఉన్నాడు. Amen. Amen. But I want to tell you today, is there anything dead in your life? ఈ రోజు నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నించాలని అనుకుంటున్నాను, ఏదైనా మీ జీవితంలో చనిపోయి ఉందా? The children now are with the Lord Jesus Christ. I am secure that my children are with Jesus. నా పిల్లలు ఇప్పుడు దేవునితో ఉన్నారు, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. But there are so many things in our life which are dead. కానీ అనేకమైన విషయాలు మన జీవితంలో మృతి చెంది ఉన్నాయి. And we are living with an idea it is dead, we cannot do anything about it, let it go. మనం అనుకుంటాం అది మృతి చెందింది, దానికి ఇంకా మనం ఏమీ చేయలేము అని అనుకుంటాం. There are so many areas of our life we think, God, I can't do anything, you do whatever you want to do. అనేకమైన పరిస్థితుల్లో మనం అనుకుంటాం, ప్రభువా నేను ఏమీ చేయలేను, మీరే ఏదో ఒకటి దీంట్లో చేయండి. So God, in the morning I said, God, I reject the spirit of death into our life in Jesus name. నేను చెప్పాను, ఈ మృతి చెందిన పరిస్థితిని నేను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున నందు విడిచిపెడుతున్నాను. We are also used to live in the spirit of death. మనము ఆ మృతి చెందిన స్థితిలో జీవించడాన్ని నేర్చుకున్నాం. We see the dead spirit, we see the things which have been dead or which are dead, and we accept it as if it's dead. మనం ఆ మృతి చెందిన వాటిని చూస్తున్నాము, వాటిని మనం మన హృదయాలలో అంగీకరించడం మొదలు పెడుతున్నాం. I must tell you this morning today, ఈ ఉదయకాలంలో నేను మీతో చెప్పాలి, if there is anything you are thinking that it's okay to live like this, I am telling you it is not okay to live like this, because God is going to set you free in Jesus name. మీరు ఏదైనా విషయంలో ఇలా అనుకుంటుంటే ఈ జీవితం ఈ పరిస్థితిలో ఇది ఇలాగే ఉంది, ఇది ఇలానే నేను జీవిస్తాను అని అనుకుంటే
అది సరికాదు, దేవుడు మిమ్మల్ని అందులోంచి విడిపిస్తాడు. We live a life saying, God, it's okay, I can compromise in these areas. మీరు చెప్పొచ్చు ఇది పర్వాలేదు, దీంట్లో నేను రాజీ పడతాను అని. But I tell you, the spirit of compromise is been broken today in Jesus' name. కానీ ఆ రాజీ పడే మనసు అనేది దేవుడు దాన్ని You know దూరపరుస్తున్నాడు. what the spirit of compromise says? ఈ రాజీ పడే మనసు ఏమని చెప్తుంది? Whatever you have got is the best for you. నీకు ఏదైతే పొందుకున్నావో అదే నీకు మంచిది. You don't get anything beyond this. దానికన్నా ఎక్కువ నువ్వేమీ పొందుకోలేవు. And if you think beyond this, it tells you that you are greedy. నువ్వు ఇంతకన్నా ఎక్కువ కావాలని అడిగితే అది నువ్వు అత్యాశ కలిగిన వ్యక్తిగా And చూపిస్తుంది. it starts condemning you. అది నిన్ను ఇంకా నిందించడం మొదలు పెడుతుంది. Because you think it is a natural process. అది మీరు అనుకుంటారు ఇది ఇదే విధంగా జరుగుతుందేమో అని. But I tell you, it is not a natural process. కానీ అది అదే విధంగా నేచురల్ గా జరిగేది The కాదు. Lord Jesus Christ is not going to take you through a death experience to teach you what is life. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరణం నుంచి నిన్ను తీసుకొని తనని గురించి నేర్పించడానికి మరణం గురించి తీసుకొని వెళ్ళాడు. It is not his style of doing things. అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చేసే పద్ధతి కాదు. His style of doing things for you is to train you to be involving in life. అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆ పరిస్థితులను నేను తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు నీకు నేర్పించడానికి మాత్రమే. You must know that God's training process is not God's death process, but God's training process is to give you life and life in abundant process. దేవుడు మనకు నేర్పించే పద్ధతి మనల్ని మరణాన్ని గురించి తీసుకువెళ్ళడం కాదు, కానీ నిత్య జీవాన్ని, అత్యధికమైన జీవాన్ని ఇవ్వడానికి. I must tell you this. ఇది నేను మీతో చెప్పాలి. Jesus has spoken this to Lazarus. యేసు ప్రభు లాజరస్తో ఇది మాట్లాడాడు. Lazarus is dead. లాజరస్ మరణించాడు. And for your sake I am glad I was not there, so that you may believe, but let us go to him. మీ నిమిత్తమై నేను ఇది చెప్తున్నాను, నేను లాజరుతో ఉండలేదు, ఆయన ఇప్పుడు మరణించాడు, మనం ఇప్పుడు ఆయన చూడడానికి వెళ్దాం. Lazarus is dead. లాజరు There మరణించాడు. are so many things in your life which are dead today. అనేకమైన విషయాలు మీ జీవితంలో మరణించి ఉన్నాయి. Maybe your job, మీ ఉద్యోగం అయి ఉండొచ్చు, maybe your health, మీ ఆరోగ్యం, maybe your relationship, మీ యొక్క సంబంధాలు అయి ఉండొచ్చు, maybe the way you are living in your company, మీ ఆఫీస్ లో మీరు ఏ విధంగా జీవిస్తున్నారు అదే అయి maybe ఉండొచ్చు, your sin. మీ యొక్క పాపము అయి ఉండొచ్చు. You are really living into it and enjoying this, and death is approaching. అది అందులో మీరు జీవిస్తున్నారు, మీకు మరణము సమీపిస్తుంది. There was a very famous motivator speaker who spoke these words. ఒక గొప్ప మోటివేటింగ్ స్పీచ్ చేసే వ్యక్తి ఇది మాట్లాడాడు. He went to a company of 1,000 people. ఆయన 1000 మంది ఉన్న ఒక కంపెనీకి And వెళ్ళాడు. he brought the statistics how cigarettes are not harmful. ఆయన స్టాటిస్టిక్స్ గణాంకాలు తీసుకుని వచ్చాడు, సిగరెట్స్ తాగడం వల్ల ఏమీ కాదు అని చెప్పి. He said the packet says smoking is injurious to health. ఆ ప్యాకెట్ పైన ఉంటుంది సిగరెట్ తాగడం ఆరోగ్యానికి హానికరం అని. So I am glad I never had cigarettes. నేను ఎప్పుడు కూడా సిగరెట్ తాగలేదు. Those who had, I don't know what. ఎవరైతే తాగారో అది నాకు తెలియదు. But this man went and said to 1,000 people in the company, ఆ 1000 మంది ఉన్న కంపెనీకి ఆయన వెళ్ళాడు. there are 3 times more people die because of diabetes. సిగరెట్ తాగడం కన్నా 3 రెట్లుగా ఎక్కువ మంది డయాబెటీస్ వ్యాధితో మరణిస్తున్నారు. 6 times more people die because of heart stroke. ఆరంతలు ఎక్కువగా హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చి చనిపోతున్నారు. 4 times more people die because of brain stroke. 4 అంతలు ఎక్కువగా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అయ్యి చనిపోతున్నారు. 9 times more because people die because of their body fats. 9 రెట్లు ఎక్కువగా వాళ్ళ అత్యధికమైన లావు ఉండడం వల్ల చనిపోతున్నారు. I am not going to die. Okay? I have a long period to go. Right? Yes. Yeah, thank you. We agreed together. Then he said, with smoking, only 1% people die. కానీ స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల కేవలం 1% మంది. So he brought an analogy. ఈ గణాంకాన్ని అంతా అతను తీసుకుని He says, how many people are diabetics here? ఎంతమంది ఇక్కడ డయాబెటిక్ వ్యాధి ఉన్న 400 people lifted hands. 400 మంది చేతులు. How many people have been having fats issues? ఎంతమంది అత్యధికంగా లావుగా ఉన్నారు? More than 300 people lifted hands. 300 మంది And how many people, he asked, how many of you have a heart disease? ఎంతమందికి మీ హృదయం వ్యాధి ఉంది అని అడిగాడు. 72 people lifted hands. 72 మంది చేతులు లేపారు. He says, how many people smoke here? ఎంతమంది స్మోక్ చేస్తారని అడిగాడు. 50% of the people lifted hands. సుమారుగా 50% మంది చేతులు లేపారు. And he told them, listen, you don't worry, these guys are going to die before you will die. చేతులు లేపిన వ్యక్తితో అన్నాడు,
మీరేమీ బాధపడకండి, వీళ్ళు మీకన్నా ముందుగా చనిపోతారు. So all those 500 smokers stood up and gave a standing ovation to him. Oh, clap, oh, somebody said right for us. అయితే ఆ 500 మంది లేసి అందరూ చప్పట్లు కొట్టి ఎవరో ఒకరు మమ్మల్ని సమర్థించాలని చెప్తున్నారు. And then after he said, the motivator speaker said, the man said, వాళ్ళందరూ కూర్చున్న తర్వాత ఆ బోధించే వ్యక్తి చెప్పాడు, he said, how easy it is to fool people. ఎంత సులభంగా ఇది మనం ఇతరులను మోసగించవచ్చు. That 500 people are also going to die. ఈ 500 వ్యక్తులు కూడా మరణిస్తారు. But they want somebody else to die before them than they want to die. కానీ వాళ్ళకన్నా ముందు ఇంకొకరు మరణించాలని కోరుకుంటున్నారు. That's a desire. A smoker wants a heart attack to die. A smoker wants a lung cancer to die. A smoker wants someone else to die. But he wants to believe that he will live more than him. ఆ పొగ తాగే వ్యక్తి, ఆ హృదయ వ్యాధి ఉన్న వ్యక్తి ముందు మరణించాలని కోరుకుంటున్నాడు. It is true. అది నిజమైనది. It is true in our spiritual life we are like this. మన ఆత్మీయ విషయంలో కూడా మనం అదే విధంగా We look at somebody's sin. మనం ఇతరుల పాపాన్ని We చూస్తున్నాం. look at somebody's lifestyle. ఇతరుల జీవితాన్ని మనం చూస్తున్నాము. మేమైతే బాగున్నాం. We are very good. We are those people. నేను వారికన్నా బాగున్నానని We చెప్తున్నాను. are nice. These people may die. వీరు మరణిస్తారు అని But చెప్పారు. God will have mercy on us. కానీ దేవుడు మా పైన కనికరాన్ని ఉంచుతాడు. It is not like that, brothers. అది ఆ విధంగా ఉండదు. Whatever you do, you will bear a consequence of that. మీరు ఏదైతే చేస్తారో దానికి ఖచ్చితంగా మీరు ఫలాన్ని The consequence of death, the spirit of death hovers upon people who believe it is there. మరణం అన్నది వారి పైన ఉంటుంది. They came to Jesus and said, "Hey, Jesus, Lazarus is dead." వారు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేసి, యేసు ప్రభువా లాజరు మరణించాడు అని Jesus చెప్తున్నారు. is saying, "Hey, keep quiet, he is sleeping." యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, నిశ్శబ్దంగా ఉండు, ఆయన And నిద్రపోతున్నాడు. they are saying, "What crazy you are." We are saying, "We buried him, we put the bomb, we put the tape, we are putting him in the tomb." You are telling he is sleeping. ఆ ప్రభువా మేము ఆయన్ని తీసుకుని వెళ్ళేసి ఆయనని సరి చేసి మేము అతన్ని సమాధిలో ఉంచాము, కానీ మీరేమో నిద్రపోతున్నాడు అని చెప్తున్నారు. It is so amazing that God wants to bring life to us while we are still in the position of death. దేవుడు మనల్ని జీవానికి తీసుకొని రావాలని అనుకుంటున్నది మనం ఇంకా నిద్రపోతున్న స్థితిలో ఉన్నాం. While we are still in the position of death, God wants to bring life to you because he loves you. మనం ఇంకా మరణంలో ఉన్నప్పుడే దేవుడు మనల్ని జీవానికి తీసుకొని రావాలని. That is exactly what Paul said. While you are still sinners, he loved you. అదే ఖచ్చితంగా అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తున్నాడు, మీరు పాపులై ఉండగానే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మిమ్మల్ని ప్రేమించాడు. While you are still in sin, he died for you. మీరు ఇంకా పాపంలో ఉన్నప్పుడే ఆయన మీ కొరకు మరణించాడు. The tragedy is that we are living in Christ but still behaving as we are dead. మనం ఇంకా విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే మనం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నందు జీవిస్తూ కూడా మనం ఇంకా మరణంలో ఉన్నట్టుగానే ఉంటున్నాం. You got to listen to this carefully. ఇది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. It's very important. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. While you are still living in Christ, మనం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నందు జీవిస్తూ we are behaving as if we are dead. కానీ మనం మరణించిన వ్యక్తులుగానే జీవిస్తాం. Why is that happening? అది ఎందుకు జరుగుతుంది? Why is that we are behaving like dead? మనం మరణించిన వ్యక్తులుగా ఎందుకు జీవిస్తున్నాం? Because there is no renewing of mind. ఎందుకంటే మన మనసుని మనం ఇంకా రూపాంతరం We చెందించాలి. are not renewing the mind with the word of God. మన మనసుని దేవుని వాక్యంతో We are నింపుకోవాలి. not renewing the mind with the presence of God. మన మనసుని దేవుని యొక్క సన్నిధితో We are నింపుకోవాలి. not renewing our mind with the worship to the Lord. మన మనసుని దేవుని ఆరాధించడంలో మనం నిలుపుకోవాలి. We are not renewing the mind by listening to the word of God. మన మనసుని దేవుని వాక్యాన్ని వినడం ద్వారా We are నింపుకోవాలి. not obeying what the life wants to offer, but we are following while we are still alive, following the spirit of death and believing death to happen. దేవుడిచ్చే జీవాన్ని మనం తీసుకోకుండా మన మరణకరమైన జీవితాన్ని అంగీకరిస్తూ అందులోనే జీవిస్తూ The వస్తాం. spirit of death brings dullness in your spirit. మరణకరమైన ఆత్మ అనేది మన హృదయానికి మందంగా మార్చివేస్తుంది. Have you seen anybody dying? ఎవరైనా చనిపోవడాన్ని మీరు చూసారా? Before dying, he is very active. చనిపోయే ముందు అతను చాలా సంతోషంగా So, I'm very good, and he dies like that. Anybody చాలా like that? సంతోషంగా ఉన్నాను అని చెప్పేసి మరణిస్తున్నాడా? Anybody have you seen? ఎవరైనా చూసారా? The man who is going to die, ఎవరైనా మరణించే వ్యక్తి what happens to him? అతనికి ఏం జరుగుతుంది? His body gives up. అతని శరీరం అంతా వదిలి, His soul gives up. అతని మనస్సు అతన్ని He వదిలివేస్తుంది. has no breath to have. అతని ఇంకా పీల్చడానికి And I tell you, more than anybody, the one who is dying knows that he is dying.
ఎవరికైనా ఎక్కువ కూడా అతనికే ఎక్కువ తెలుస్తుంది, అతను మరణిస్తున్నాడు. Because he cannot help himself. ఎందుకంటే అతను తనకు తానుగా సహాయం చేసుకోలేడు. The one who is about to die, ఎవరైతే మరణించబోతున్నాడో he lives in that position of death. అతను ఆ మరణంలోనే జీవిస్తూ వస్తున్నాడు. Can you come close to the mic? అతను మరణంలోనే జీవిస్తూ వస్తున్నాడు. So because he is coming into the state of death, he is dying. అతను ఆ మరణానికి దగ్గరగా వస్తున్నాడు కాబట్టి అందులో We మరణిస్తున్నాడు. are not going to die. మనం ఆ విధంగా That is మరణించబోతున్నాం. what I told you in the beginning. అదే నేను మొదట I చెప్తున్నాను. didn't see my 2 children, నేను నా ఇద్దరు పిల్లల్ని చూడలేదు, but I will see them with Jesus Christ. కానీ నేను ప్రభువుని యేసునందు వారిని చూస్తాను. Because I know that they died here, but they are living with Christ. కానీ వాళ్ళు ఇక్కడ మరణించారు, కానీ యేసు ప్రభువుతో జీవిస్తున్నారు. But you cannot live in Christ and die here. మనం ఇక్కడ యేసు ప్రభువుతో ఉండి ఇక్కడ మరణిస్తూ జీవించలేము. That is a wrong thing. అది అసాధ్యమైనది. What are the symptoms of those people who are living in Christ but dead with the Lord Jesus Christ? యేసు ప్రభువు యందు జీవిస్తున్నారు, కానీ యేసు ప్రభు లేకుండా జీవిస్తున్నారు. They attend the church but they don't understand anything. వాళ్ళు సంఘానికి వస్తున్నారు, కానీ ఏది అర్థం చేసుకోవట్లేదు. They are part of Jesus but they don't read the Bible. వాళ్ళు యేసు ప్రభువుతో ఉన్నారు, కానీ దేవుని వాక్యాన్ని చదవట్లేదు. They are with Jesus but they never worship. వాళ్ళు యేసు ప్రభువుతో ఉన్నారు, కానీ ఎప్పుడు దేవుని ఆరాధించట్లేదు. They will never fellowship with the believers. దేవుడు ఎప్పుడు ఇతర విశ్వాసులతో కలవట్లేదు. Because they accepted Christ, they come and they go. కేవలం వాళ్ళు యేసు ప్రభువుని అంగీకరించారు కాబట్టి వాళ్ళు వస్తున్నారు, పోతున్నారు. They are just behaving as if they are just a part of Jesus. కానీ వాళ్ళు కేవలం మేము యేసు ప్రభువులో ఒక భాగం మాత్రమే అన్నట్టుగా Barely going to make to heaven. వాళ్ళు చాలా కష్టతరంగా పరలోకానికి I వెళ్తారు. must tell you, I do not know how many of us will go to heaven. నేను మీతో చెప్పాలి, మనలో ఎంతమంది పరలోకానికి వెళ్తారో నేను Counting చెప్పలేను. myself too in that. I'm counting myself also in that. నన్ను కూడా అందులో నేను లెక్కించుకుంటున్నాను. If I do not keep my salvation, నేను నా రక్షణని if I కొనసాగించకపోతే, cannot burn for God, నేను నా రక్షణ కొరకు ప్రభువుని యేసుని if I cannot follow the Lord Jesus Christ, నేను ప్రభువుని యేసుని if I వెంబడించకపోతే, do not worship the Lord, నేను దేవుణ్ణి I ఆరాధించకపోతే, may think I am living but I am dead. నేను అనుకోవచ్చు నేను జీవిస్తున్నాను అని, కానీ నేను మరణించే ఉన్నాను. I am dead. నేను మరణించే But ఉన్నాను. Lord Jesus says that those who are in Him, He gives life and life in abundance. కానీ ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు, ఎవరైతే నాలో ఉన్నారో వాళ్ళు అత్యధికమైన జీవాన్ని కలిగి The ఉంటారు. devil walks up to you and says, hey, listen, you are never going to be prosperous. సాతాను వచ్చి మీతో చెప్తాడు, నువ్వు ఎప్పటికీ కూడా దేవుని యందు వృద్ధి చెందవు, You will never have a ministry. నీకు ఎప్పుడు కూడా మినిస్ట్రీ ఉండదు, Or you will never do the things for me. నువ్వు ఎప్పుడు కూడా దేవుని కొరకు ఏది Or you చేయలేవు, will never be fruitful for the Lord. దేవుని కొరకు ఎప్పుడు ఫలభరితంగా ఉండదు, Nobody loves you. ఎవరు నిన్ను ప్రేమించరు, Nobody cares for you. ఎవరు నిన్ను Your అంగీకరించరు, life is useless. నీ జీవితం అంతా వృధా What అవుతుంది. Jesus you are talking about? యేసు ప్రభు గురించి నువ్వేం What మాట్లాడుతున్నావు? did He give to you? ఆయన ఏం చేశాడు నీ What కొరకు? He has done for you? ఆయన నీ కొరకు ఏం So చేశాడు? this is not good. అది సరి అయినది కాదు. Did Jesus say He will give you life? యేసు ప్రభు నీకు జీవాన్ని ఇస్తా అని Did Jesus చెప్పాడు. say He will give you blessings? యేసు ప్రభు నీకు దీవెన ఇస్తానని చెప్పాడు. If it's yes, where is it? అది నిజమైతే అది ఎక్కడ ఉంది? These problems, this probation, this probing what the devil does, ఇటువంటి శోధనను సాతాను తీసుకొస్తాడు. removes the peace what God gave in your spirit. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన సమాధానాన్ని నీ హృదయంలోకి Then you want to smoke. నీవు అది మళ్ళీ స్మోక్ Then చేయడానికి, you want to drink. మళ్ళా తాగడానికి, Then you want to watch pornography. మళ్ళీ పోర్నోగ్రఫీ వాచ్ Then చేయడానికి, you want to fellowship with friends. మళ్ళీ ఇతర స్నేహితులతో And ఉండడానికి, then you want to live your old life. మళ్ళీ నీ పాత జీవితం వైపు And then వెళ్ళడానికి. slowly the devil brings you to death. అదే సాతాను నిన్ను ఆ విధంగా జీవించడానికి Slowly the తీసుకువెళ్తాడు. devil brings you to death. సాతాను నిన్ను మెల్లిగా Then మరణానికి slowly the devil తీసుకువెళ్తాడు. brings sickness. మెల్లిగా మరణానికి You తీసుకువెళ్తాడు. see, it is not when you are in sin you have to be careful. మీరు పాపంలో ఉన్నప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలని కాదు, When you are in Jesus you must be more careful. యేసు ప్రభు నందు ఉన్నప్పుడు మీరు అత్యంత జాగ్రత్తగా Because the ఉండాలి. devil wants you to be out of him. ఎందుకంటే సాతాను యేసు ప్రభు నుంచి దూరంగా And వెళ్ళాలి. your soul wants to listen to devil because your eyes watches that. మీ మనస్సు సాతాను మాట వినాలనుకుంటుంది, ఎందుకంటే మీ కళ్ళు దాన్ని చూస్తున్నాయి. Your soul has a thought line which says, if I follow this, it is right. మీ మనస్సు ఆలోచిస్తుంది, నేను ఇది చేస్తే ఇది సరేమో అని. Look at Judas Iscariot. యూదా ఇస్కరియోతుని చూడండి. But he did not believe some things of Jesus. ఆయన కొన్ని విషయాలు యేసు ప్రభు నందు ఉన్నవి అంగీకరించలేదు, But many things he followed. అనేకమైన విషయాలు ఆయన He was అంగీకరించాడు. with Jesus. ఆయన యేసు ప్రభుతో ఉన్నాడు. Jesus gave him the most amazing work. యేసు ప్రభు ఆయనకు చాలా గొప్ప He దీవెన was ఇవ్వలేదు. the first treasurer of Jesus Christ. ఆయన గొప్ప ట్రెజరర్ అయి ఉన్నాడు. Treasurer in Telugu, what is the word? కోశాధికారి అయి ఉన్నాడు. First guy.
మొట్టమొదటి కోశాధికారి What అయ్యాడు. was his problem? ఆయన సమస్య ఏమిటి? The very thing what God gave to him, he died in the same thing. దేవుడు ఏదైతే ఆయనకి ఇచ్చాడో దానిలోనే ఆయన మరణించాడు. He justified what God gave to him as a more importance. ఆయన దేవుడు ఏదైతే ఇచ్చాడో అది ముఖ్యమైనది అని I అనుకున్నాడు. tell you, if anybody wants to be treasurer in the church, be very careful. ఎవరైతే సంఘంలో కోశాధికారిగా ఉండాలనుకునే వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. You will go the drain if God's anointing is not on you. You will miss the mark if God's anointing is not on you. దేవుని అందులో మీరు సరిగా లేకపోతే దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని కోల్పోతారు. దేవుని కృప మీ మీద లేకపోతే మీరు దేవుని వర్క్ చేయలేరు. స్పెషల్లీ ట్రెజరర్స్ వర్క్. It is so important that the grace of God determines what God is giving. దేవుని యొక్క కృప దేవుడు ఏదైతే ఇస్తున్నాడో దాన్ని So look నిర్ణయిస్తుంది. at Judas. యూదాని చూడండి. He gave Jesus to the Rome. ఆయన యేసు ప్రభుని రోమీలకి ఇచ్చివేశాడు. Through the help of the high priest. ప్రధాన యాజకుని And then he saw what they were doing to Jesus. ఆ తర్వాత ఆయన చూశాడు He వాళ్ళందరూ was very guilty. ఆయన చాలా నిందింపబడ్డాడు. Perfect man, no sickness in his body. ఆయన శరీరంలో ఎటువంటి అనారోగ్యం Oh లేదు. no, nothing. He was with the most anointed one. ఆయన దేవునితో అభిషక్తుడైన దేవునితో పాటు He ఉన్నాడు. was with Jesus for 3.5 years. 3.5 సంవత్సరాలుగా ప్రభువైన Oh, యేసుతో he ఉన్నాడు. was part of his miracles. ప్రభువైన యేసు చేసిన ప్రతి అద్భుతాన్ని Oh, ఆయన he was చేశాడు. part of his journey. ఆయన వెళ్ళిన ప్రతి ప్రయాణంలో He was part of him. ఆయనతో పాటు ఎల్లప్పుడూ And ఉన్నాడు. now suddenly when he saw what they're doing with Jesus, కానీ ఆయన చూసినప్పుడు వాళ్ళందరూ యేసు ప్రభువుకి ఏం చేస్తున్నారు? even if he thought that they are going to flock him and release him, that thought also was an evil thought. వాళ్ళు ఆయనని కొట్టి ఆయనని వదిలివేస్తారు అని అనుకున్నప్పటికీ కూడా అది కూడా చెడ్డ ఆలోచన అయి ఉంది. But when he saw what happened to Jesus, కానీ ఆయన యేసు ప్రభుకి ఏం జరిగిందో చూసినప్పుడు the Bible says very clearly దేవుని వాక్యం ఖచ్చితంగా చెప్తుంది that he was into guilt. ఆయన నిందింపబడ్డాడు. And the devil took over him. సాతాను అతన్ని ఆక్రమించింది. The most anointed man he was with, గొప్పగా దేవుని చేత అభిషేకించబడిన వ్యక్తి now he is with the most demonic thing in the world. కానీ ఇప్పుడు గొప్పగా సాతాను చేత And ఆక్రమించబడి look what ఉన్నాడు. happened. ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో చూడండి. He committed suicide. ఇప్పుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. His spirit, his body busted. అతని శరీరము కింద పడిపోయింది. Look what happens to him. ఇప్పుడు చూడండి అతనికి ఏం జరిగింది. Because he was with Christ with life, ఇప్పుడు ఆయన దేవునితో ఉన్నాడు, జీవంతో ఉన్నాడు. but yet he was fallen into sin. కానీ ఆయన ఇప్పటికీ కూడా పాపంలో పడిపోయాడు. If it can happen to Apostle or the Judas Iscariot, ఇది యూదా ఇస్కరియోతుకి జరిగితే what about you? నీ సంగతి ఏమిటి? You didn't even meet Jesus Christ. మీరు కేవలం యేసు You don't even ప్రభువు know how he looks. ఆయన ఏ విధంగా ఉంటాడో కూడా Somebody మీరు చూడండి. portrayed Jesus with a beard in the white gown, and that you think Jesus is like that. మీరు ఎవరైనా వైట్ గౌన్ వేసుకొని బేడ్ ఉంటే అది మీరు యేసు ప్రభు అని I have a friend from Africa, ఆఫ్రికా నుంచి ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు. from Kenya. కెన్యా నుంచి. His name is Pastor Philip. ఆయన పేరు పాస్టర్ One ఫిలిప్. day I went to his house in Mangalore. ఆయన ఒకసారి బెంగళూరులో ఇంటికి వచ్చారు. Mangalore I went. Mangalore. బెంగళూరులో I saw a poster of Jesus Christ. ఒక పోస్టర్ యేసు ప్రభుది నేను చూశాను. The Last Supper. యేసు ప్రభు చివరి I ఆహారం. was looking at the poster for 5 minutes. 5 నిమిషాలు నేను ఆ పోస్టర్ There చూస్తున్నప్పుడు is something wrong in the poster. అందులో ఏదో ఒకటి వ్యత్యాసం ఉంది. Then I figured it out. నేను దాన్ని I గమనించాను. looked at the pastor. నేను పాస్టర్ని He చూశాను. started laughing. ఆయన నవ్వడం మొదలు And he పెట్టారు. said, "Who said Jesus is white?" ఎవరు చెప్పారు యేసు ప్రభు తెల్ల వ్యక్తి అని? Jesus is black, he said. యేసు ప్రభు నల్ల వ్యక్తి. The poster was black. అందులో నల్ల The వ్యక్తి. beard is black, white, and the face is black. ఆ బియర్డ్ వైట్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఫేస్ So I బ్లాక్. started laughing నేను దాన్ని చూసి నవ్వడం మొదలు పెట్టాను. because we have our own imaginative thoughts. మన ఆలోచన ప్రకారంగా మనం ఉంటున్నాం. I saw a picture in North India. నేను నార్త్ ఇండియాలో పిక్చర్ చూశాను. A tiger. ఒక పులి పిక్చర్. And on the tiger, Jesus is sitting. ఆ పులి పైన యేసు ప్రభు కూర్చొని ఉన్నాడు. I cannot imagine. నేను దాన్ని I know Lion of Judah, Lion of Tiger, I don't know. What is Tiger of Judah? I never heard of it. నేను యూదా రాజ సింహము అని విన్నాను కానీ యూదా రాజ పులి అని ఎప్పుడు వినలేదు. Tiger of Judah? యూదా So I రాజ. asked him, what made you dream? What made you put this picture? నేను అడిగాను ఈ విధంగా దించడానికి కారణం ఏమిటి అని. There was another picture, అక్కడ ఇంకొక బొమ్మ ఉంది. a tiger with a goddess. ఆ పులి పైన కూర్చున్న ఏదో ఒక దేవత బొమ్మ. Nobody was buying that. Nobody was buying Jesus' picture. The goddess, tiger with a devata picture ఉంది. అందరూ అక్కడనే for with him, people are buying from him.
That picture, not Jesus' picture. అందరూ కూడా ఆ దేవత ఉన్న బొమ్మను కొనుక్కుంటున్నారు కానీ యేసు ప్రభు బొమ్మను కొనుక్కోవట్లేదు. So this man changed the cross into tiger. ఆ క్రాస్ ని తీసివేసి ఆయన టైగర్ ని Now పెట్టారు. all the Hindu people think this is the new Baba coming from the tiger. అందరు హిందూస్ అందరూ అనుకుంటున్నారు ఇది కొత్త దేవుడు. He said the fastest selling for him. అది ఆ విధంగా అతను త్వరగా అమ్మగలుగుతున్నాడు. See what we are doing. మనం ఏం చేస్తున్నామో ఆలోచించాలి. Strange thing I tell you. He is a believer. అతను విశ్వాసి అయి ఉన్నాడు. He is a believer in North India. ఆయన నార్త్ ఇండియాలో First time when I went to Agra, I saw that. నేను మొట్టమొదటిగా ఆంధ్ర వెళ్ళినప్పుడు అది చూశాను. Agra, I went to Agra, I saw that. ఆగ్రా వెళ్ళినప్పుడు నేను చూశాను. And I gave him address. నేను నా అడ్రస్ ఇచ్చాను. Very famous address in Agra. చాలా ముఖ్యమైన అడ్రస్. What is the address, you know? What is Agra famous for? Two things. And Taj Mahal, everybody know, and that's it. The biggest mental hospital in Agra. పెద్ద పిచ్చి వల్ల ఆసుపత్రి ఆగ్రాలో. ఆగ్రాలో. I was very young, so I spoke like that. నేను చాలా యవనస్తునిగా ఉన్నాను కాబట్టి ఆ విధంగా Today I మాట్లాడాను. regret that I told him that. I regret that I spoke like that, but I told him that I could never imagine Jesus on a tiger, on a rat. Imagine Jesus on a rat going, because some God is going. Jesus also going like that. ఊహించుకోండి, నేను ఎప్పుడు కూడా ఆ విధంగా యేసు ప్రభు పులి పైన అని అట్లా ఊహించుకోలేదు. యేసు ప్రభు ఎలుక పైన అలా వెళ్తుండడం అట్లాంటివి మీరు ఊహించుకోవడం సరికాదు. Indians have a weird concept with the animal and God. ఇండియా భారతీయులు ఎక్కువగా ఈ జంతువులను దేవుళ్ళగా చూడడం The most powerful God was in the presence of Judas Iscariot, but his life never changed. గొప్ప దేవుడు యూదా ఇస్కరియోతు పక్కనే ఉన్నాడు కానీ యూదా మాత్రం మార్పు నొందలేదు. It is so amazing that you can live 50 years in a church and never change. మీరు 50 సంవత్సరాలు ఒక సంఘం నందు ఉండవచ్చు కానీ మీరు మార్పు నొందని వారిగా కూడా ఉండవచ్చు. You know why? దానికి కారణం ఏమిటి? Because you come to church to see something else apart from Jesus Christ. మీరు సంఘానికి వచ్చేది మీరు ఏదో చూడడానికి వస్తున్నారు కానీ యేసు ప్రభువుని చూడడానికి You రావచ్చు. come to church to see life. యేసు ప్రభు మీరు సంఘానికి వచ్చినప్పుడు జీవాన్ని చూడడానికి You రావాలి. come to church to see life. మీరు సంఘానికి వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు యొక్క జీవాన్ని And చూడడానికి this రావాలి. life will transform you. ఆ జీవము మిమ్మల్ని మార్చి How వేస్తుంది. does it transform you? అది ఏ విధంగా మిమ్మల్ని మారుస్తుంది? You know, I want to tell you this story. ఒకటి మీతో There is చెప్పాలి. a story where the Lord Jesus Christ worked a miracle. అందులో యేసు ప్రభు ఒక గొప్ప అద్భుతాన్ని చేశాడు. The Martha said to Jesus, మార్తా చెప్తుంది యేసు ప్రభుతో, if you had been here, మీరు ఇక్కడ ఉండి ఉంటే my brother would have not died. నా సహోదరుడు మరణించి But ఉండకపోయేవాడు. I know that even now God will give you whatever you ask. కానీ ఇప్పుడు కూడా మీరు ఏది అడిగినప్పటికీ కూడా దేవుడు అది మీకు ఇస్తాడు. Amazing story. ఇది గొప్ప విషయం. Martha is telling మార్తా చెప్తుంది a famous story. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. If you are here, my brother would have not died. మీరు ఇక్కడ ఉంటే నా సహోదరుడు చనిపోయి Oh Jesus, I wish you were here. ప్రభు మీరు ఇక్కడ ఉంటే ఎంత బాగుండేది. He came 2 days late. మీరు 2 రోజులు ఆలస్యంగా వచ్చారు. Oh, I wish you were here. మీరు ఇక్కడ ఉంటే బాగుండేది. He would have not died. ఆయన మరణించి But I ఉండకపోయాడు. know God will give you whatever you ask. కానీ నాకు తెలుసు మీరు ఏది అడిగినా దేవుడు ఇస్తాడు అని. So Jesus was moved with her statement. Jesus said, oh wow, so beautiful. Your brother will rise again. నువ్వు చెప్పింది చాలా బాగుంది, నీ సహోదరుడు మరలా తిరిగి లేస్తాడు. And she said, I know what you are saying. అని నాకు తెలుసు, అది నాకు తెలుసు. He will rise on the resurrection day. ఆయన పునరుత్థాన దినమందు ఆయన మరలా And తిరిగి Jesus లేస్తాడు. gives a staring look to her. యేసు ప్రభు ఆమెను చూస్తాడు. Hey, who do you think I am? నేను ఎవరని నువ్వు You అనుకుంటున్నావు? are saying resurrection day. నువ్వు చెప్తున్నావు నేను పునరుత్థాన దినం అని. Who do you think I am? నేను ఎవరని నువ్వు అనుకుంటున్నావు? What is my role? నేను చేసే పని And then Jesus gives the most profound statement. యేసు ప్రభు ఈ విషయాన్ని ఒక గొప్ప విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. He says, Martha, మార్తా, I must tell you this. నేను I am the resurrection. నేనే I am life. నేనే జీవాన్ని అయి I am resurrection. నేనే పునరుత్థానం. I am life. నేనే జీవాన్ని అయి. Anyone who believes in me will live, even though he die. Whoever lives in believing in me will never die. అందుకే యేసు పునరుత్థానమును జీవమును నేనే, నా యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును, బ్రతికి నా యందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతివాడును ఎన్నటికీ చనిపోడు. ఈ మాట నమ్ముచున్నావా అని ఆమెను అడిగాడు. Jesus said to her, యేసు ప్రభు ఆమెతో, I am the resurrection నేనే and పునరుత్థానం, I am the life. నేనే జీవము. So when you come into Jesus, మీరు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు the sin has to be out of you మీ జీవితం నుంచి పాపము తొలగిపోవాలి. because he is the
resurrection. ఎందుకంటే ఆయన పునరుత్థానం Because he is life. ఎందుకంటే ఆయన జీవము There is nothing which can hold you back. ఏది కూడా మిమ్మల్ని వెనుకకి ఆపి ఉంచలేదు. You walk in him. మీరు ఆయనలో జీవిస్తున్నారు. As you walk in him, everything of you will fall out. మీరు ఆయనతో ఉన్నప్పుడు మిగతా Because the resurrection power conquers death in the name of Jesus. ఎందుకంటే పునరుత్థానమైన శక్తి ప్రతి ఒక్క మరణాన్ని జయించగలుగుతుంది. Death has no strength to stand before resurrection. మరణానికి ఎటువంటి అధికారం కూడా పునరుత్థానం పైన You know ఉండడానికి లేదు. what? Jesus did not tell this statement to Martha after he was resurrected. He told Martha before he was resurrected. యేసు ప్రభు తిరిగి ఆ మరణం నుంచి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆ విషయం చెప్పలేదు, కానీ మరణం నుంచి తిరిగి లేవక ముందే అది చెప్తున్నాడు. What does it mean? దాని ఉద్దేశం ఏమై ఉంది? It means to say that God was all powerful before he was resurrected. దాని ఉద్దేశం ఏది అంటే దేవుడు అత్యంత శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. Death can never touch Jesus. మరణం ఎప్పటికి కూడా ఆయన దగ్గరికి రాలేదు. Death can never touch him. మరణం ఎన్నటికి కూడా ఆయన He దగ్గరికి was రాలేదు. powerful enough. ఆయన అత్యంత శక్తిమంతుడైన దేవుడు. He was powerful ఆయన అత్యంత శక్తిమంతుడైన దేవుడు. before he went to cross. ఆయన శిలువ మరణానికి వెళ్ళక At ముందు his voice, the death would have been finished. ఆయన యొక్క మాట ద్వారా మరణం అంతా తొలగిపోయి ఉండేది. He was life before he went to the cross. ఆయన శిలువ మరణానికి వెళ్ళక ముందు కూడా That is the power of resurrection. అది పునరుత్థానం యొక్క శక్తి అయింది. But why did he go to the cross? To show something to us. కానీ ఆయన శిలువ మరణానికి ఎందుకు వెళ్ళాడు? మనకి ఏదైనా ఒకటి చూపించడానికి. He showed to us మన the love of his love to us. దేవుని యొక్క గొప్ప ప్రేమను మనకు And he కనపరచడానికి. says anybody goes to him ఎవరైతే నా దగ్గరికి వస్తారో will live and life will come. వాళ్ళు జీవిస్తారు, వాళ్ళలో జీవము వస్తుంది. I want to tell you, Jesus said they will never die. నేను చెప్తున్నాను, యేసు ప్రభు చెప్పాడు వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా మరణించరు. That is why I said my children will never die. He is with Jesus. అందుకే నేను చెప్తున్నాను నా పిల్లలు ఎన్నటికీ My మరణించరు. daughter is with Jesus. వాళ్ళు యేసు ప్రభుతో కూడా ఉన్నారు. When I die, I will be with Jesus. నేను మరణించినప్పుడు నేను Because I am walking in the resurrection power. ఎందుకంటే నేను పునరుత్థానమైన శక్తితో జీవిస్తున్నాను. And she told him, ఆమె చెప్తుంది, I believe you are Messiah. ప్రభువా నేను విశ్వసిస్తున్నాను, నువ్వు You have మెస్సీయా, come to the world. నువ్వు ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నావు. She said this. She went back and called her sister Mary aside. ఆమె వెళ్ళేసి ఆమె సహోదరి అయిన మేరీని తీసుకుని వచ్చింది. You know what happened? ఏం జరిగిందో తెలుసా? The miracle of Jesus happened. యేసు ప్రభు యొక్క గొప్ప అద్భుతం జరిగింది. Legally, if he would have died and said it is finished and resurrected, and then God gives him the power to raise the dead, I understand that. If it's a legal thing, if it would have been legal for Jesus to die and resurrect and then make somebody else resurrect, it's a legal thing. యేసు ప్రభు మరణించి పునరుత్థానుడు అయిన తరువాత ఎవరైనా మరణించిన వారిని తిరిగి లేపడం అన్నది సరి అని నేను అనుకుంటున్నాను. It is like somebody teaching cricket to MS Dhoni. MS ధోనికి ఎవరైనా క్రికెట్ నేర్పించడం లాగా He ఉంటుంది. never took a bat in his hand. ఆయన ఎప్పుడు కూడా బ్యాట్ He తీసుకోలేదు. does not know how to do wicket keeping. ఆ వికెట్ కీపింగ్ చేయడం But తెలియదు. he is going to teach MS Dhoni, you have to play shot like this, shot like that. Is teaching him. MS ధోనికి నువ్వు ఈ విధంగా ఆడాలి అని చెప్పేసి What do you నేర్పిస్తున్నారు. call that person? అటువంటి వ్యక్తిని మీరు ఏమని పిలుస్తారు? An intelligent man. ఇంటెలిజెంట్, చాలా And you తెలివి. call him a fool అది మీరు మూర్ఖులు అని చెప్తారు. because he is a famous cricketer. ఆయన గొప్ప క్రికెట్ ఆడి He is playing all his life. ఆయన తన జీవిత కాలం అంతా ఆడుతూ ఉన్నాడు. Similarly, Jesus Christ never seen death. యేసు ప్రభు ఎప్పటికి కూడా మరణాన్ని చూడలేదు. He has not conquered the death. మరణాన్ని ఇంకా జయించలేదు. He is not resurrected. ఇంకా తిరిగి లేవలేదు. He has not conquered the death. ఇంకా పునరుత్థానము కాలేదు. He cannot say, I have conquered death, so I can raise somebody else. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పలేడు, నేను మరణాన్ని జయించాను, ఇంకా ఇప్పుడే పునరుత్థానం అయ్యాను You కాబట్టి. see, that is a human mindset. అది మనం మనుష్య రీతిగా You ఆలోచించాలి. must know he was God before and he's God now and he's God forever. మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి, ఆయన దేవుడు ముందు అయినాడు, దేవుడు ఇప్పుడు అయినాడు, తర్వాత కూడా దేవుడు He does అయినాడు. not need anybody's legal permission. ఆయనకి ఎవరి యొక్క అనుమతి అవసరం లేదు. Jesus said, యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, Lazarus, లాజరు come out. బయటికి రమ్ము, Lazarus, లాజరు come out. బయటికి రమ్ము. And he just walked straight out of the grave. అప్పుడు ఆయన ముందుకు నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాడు. Imagine, he does not know who called him. ఆ లాజర్కి తెలియదు ఎవరు His పిలిచారు, body is freezed. ఎవరు బయటికి పిలిచారో అతనికి తెలియదు. His body is freezed. ఆయన శరీరం అంతా ఒక దగ్గర Blood became cold.
ఆయన చేతులన్నీ చల్లగా ఉన్నాయి. wrapped up on his eyes and the body. మొత్తం వస్త్రములతో కట్టబడిన వాడై ఉన్నాడు. The Bible says the dead man came out, his hand, his feet wrapped in strips of linen and clothes around his face. అతను బయటికి వచ్చినప్పుడు అతని ముఖము అంతా కూడా రుమాలతో కట్టబడి ఉంది. Everything of his body is tied up. ఆయన పూర్తి శరీరం కూడా And Jesus says, Lazarus, come out. యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, లాజరు బయటికి రా. And now he does not know. He must be thinking he's going into heaven. ఆయనకు తెలియదు ఆయన పరలోకానికి వెళ్తున్నాడని అనుకుంటున్నాడు. So he walked up and he came out of the tomb. ఆయన ఆ సమాధి నుంచి బయటికి వచ్చాడు. Then Jesus said, అప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, take off his grave clothes and let him go. అంతటా యేసు మీరు అతని కట్లు విప్పి పోనీయండి. Till that time he does not know what is happening. అప్పటి వరకు కూడా లాజరుకి He is walking like a mummy there, first mummy walking. మొట్టమొదటి మమ్మీ నడుస్తున్నట్టుగా నడుస్తున్నాడు. You should take a picture of this Lazarus mummy of Lazarus. Imagine what is happening. అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మీరు The చూడండి. Lord said, యేసు ప్రభు the చెప్తున్నాడు, Lord Jesus Christ said, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు the చెప్తున్నాడు, resurrected words he spoke. ఆ పునరుత్థానమైన మాటలు He చెప్తున్నాడు. says, Lazarus, come out లాజరు బయటికి రమ్మని, from death to life. మరణం నుంచి జీవమునకు. And he walked up out of the grave, ఆ సమాధి నుంచి లాజరు అదే విధంగా బయటికి standing వచ్చాడు. there, ఆ విధంగా not నిలిచి knowing what has happened. ఏం జరుగుతుందో తెలియని And వాడే he is waiting for his turn for Lord Jesus to say the next word. యేసు ప్రభు ఇంకా ఏదైనా మాట చెప్పాలని వేచి ఉన్నాడు. Take off his clothes. అతని కట్లు విప్పి పోనీయండి. Maybe he would be naked out if you have to take out the clothes. I don't know, you have to be naked. ఆయన వస్త్రహీనుడై ఉండి ఉండవచ్చు. Take off his grave clothes. అతని యొక్క బట్టలన్నీ తీసి, You see, when Jesus spoke the word, యేసు ప్రభు మాట్లాడినప్పుడు, when life comes into you, జీవము మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, you cannot live with your grave clothes. మీ సమాధి వస్త్రములను ధరించుకొని మీరు ఇంకా Imagine జీవించలేరు. Lazarus said, oh no, nice, I don't want to take this clothes, I like this clothes. లాజరస్ ఒకవేళ చెప్పి ఉంటే, లేదు నాకు ఈ బట్టలు బాగున్నాయి, ఇదే విధంగా I ఉంచుకుంటాను. am going to die again after 20 years, let me be there, when I die again they'll put for me. మళ్ళీ 20 సంవత్సరాల తర్వాత నేను మరణిస్తాను, ఇదే బట్టలు ఉండని, అప్పుడు మళ్ళీ ఇదే బట్టలు ఉంచవచ్చు అని. My mother told me recently, నా తల్లి కొద్ది దినముల క్రితం చెప్పింది, she said, I want to buy gold. నేను బంగారం కొనుక్కోవాలి. Money, I want to buy a money. Money is a pendant, small pendant. Pendant. This guy doesn't buy gold for his wife. Please, take him to the shop, buy some pendants. Pendant bag, pocket. Sunita, you're not doing a great job. Please take him to the gold shop. He has good cars, good salary. Buy 10% to us of gold. 10% give to us. All right. My mother said, I want to buy a small gold locket. ఒక చిన్న గోల్డ్ లాకెట్ కొనాలని నేను అనుకుంటున్నానని చెప్పింది. I asked, why you want to buy a locket? నేను అన్నాను, ఎందుకు నువ్వు లాకెట్ కొనాలనుకుంటున్నావు అని. I said, when she's telling, when I die, you need to put some gold in my mouth, that's why you buy. నేను మరణించిన తర్వాత ఆ గోల్డ్ని కొంచెం నా నోట్లో పెట్టాలి, అందుకే నేను. I said, in my mind, I thought, are you crazy? If you die, all the gold you have, I will take it. Why will I give it to you? నువ్వు మరణిస్తే అంత గోల్డ్ నేనే తీసుకుంటాను, ఎందుకు నువ్వు మళ్ళీ ఇస్తాను అని చెప్పేసి. She is living but preparing for her death. ఆమె జీవిస్తుంది కానీ ఆమె మరణానికి సిద్ధపడుతుంది. We are not like that. మనం ఆ విధంగా లేము. We will live here. మనం ఇప్పుడు జీవించి ఉంటాం. And we will live forever. మన తర్వాత కూడా జీవించే In ఉంటాం. Jesus' name. ప్రభువైన యేసు నామములో. We will take everything what we did in the house of God in the next generation. మనం మన దేవుని యొక్క ఆలయంలో మనం చేసిన ప్రతి పనిని మనం దేవుని కొరకు And తీసుకొని when we వెళ్తాం. receive to heaven, మనం దాన్ని పరలోకానికి తీసుకొని the వెళ్తాం. Lord Jesus will say, good, well done, son, and God will give us the crowns and we'll walk on the streets of gold and honor the Lord Jesus Christ. యేసు ప్రభు చెప్తాడు, మంచి 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 దాసుడా, నువ్వు మంచి పని చేశావు అని చెప్పేసి దేవుడు మనకి కిరీటాన్ని We అప్పగిస్తాడు. are not going to walk in a beautiful dress, you will put me in the coffin. మనం మంచి దుస్తులు ధరించుకొని మనము సమాధిలోకి వెళ్ళాం. Somebody asked me last week, ఎవరు ఒకరు నన్ను గత వారం are you అడిగారు, talking too much about death? Are you going to die? నువ్వు చాలా మరణం గురించి మాట్లాడుతున్నావు, నువ్వు మరణించబోతున్నావా? I said, no, I am not going to die. You are going to die. So be very watchful. That's why I am talking. నేను మరణించట్లేదు కానీ నువ్వు మరణించబోతున్నావు, అందుకే నేను I చెప్తాను. have a very good life. నాకు చక్కని జీవము I ఉంది. want to see my daughter getting married, her children, Prashant's children, and your children, become old. నేను ఆ పిల్లలందరూ పెరిగి వాళ్ళు పెద్దవారే వాళ్ళు వివాహం చేసుకొని వాళ్ళు ఎదగాలి అని అవన్నీ చూస్తానని అనుకుంటున్నాను. Then me and my wife will go to some island somewhere, just both of us, and fight there. We'll first fight, resolve, and then live there. Sunita, please, he needs help. Well, I tell you,
Death is a gift for us, మరణము మనకు ఒక బహుమానం అయి ఉంది, not a pain for us. అది ఒక బాధకరమైన విషయం కాదు. What is pain, you know? అండ్ బాధకరమైన విషయం ఏమిటి? We are in Jesus Christ మనం యేసు ప్రభునందు ఉన్నాము, and we are behaving like we are dead. కానీ మనం మరణించిన వ్యక్తులుగా ఉండడం, That is pain. అది చాలా బాధకరమైనది. Lord Jesus Christ hates that. యేసు ప్రభుకి అది చాలా అయిష్టమైనది. So in morning God said, ఈ రోజు ఉదయం యేసు ప్రభు చెప్పాడు, what is that dead in your life? నీ జీవితంలో మరణించింది ఏది? I want to change it with my resurrection power. నేను దాన్ని నా పునరుత్థాన శక్తి ద్వారా నేను మార్చాలనుకుంటున్నాను. I told God, నేను దేవునితో చెప్పాను, I want to love you with all my heart. నేను ప్రభువా, నేను నా పూర్ణ హృదయంతో నిన్ను I ప్రేమించాలి. want to love you with all my heart. నా పూర్ణ హృదయంతో నిన్ను I am ప్రేమించాలి. failing in that. నేను అందులో నేను ఓడిపోతున్నాను. Teach me to love you. నాకు నిన్ను ప్రేమించడం నేర్పండి. And the Lord Jesus said, యేసు ప్రభు చెప్పాడు, you teach yourself to be away from death. Told me, నువ్వు మరణం నుంచి దూరంగా ఉండడం నువ్వు నేర్పించు. you cannot live and behave as if you're dead. నువ్వు జీవిస్తూ కూడా మరణించిన వ్యక్తిగా ఉండలాగా జీవించలేవు. That is the work of the enemy. అది సాతాను యొక్క పని అయింది. The work of Jesus Christ దేవుని యొక్క పని ఏది అంటే is resurrected power. అది ఆయన యొక్క పునరుత్థానమైన శక్తి. Do you understand what Jesus said? యేసు ప్రభు ఏదైతే చెప్పాడో నీకు అర్థమవుతుందా? Now what is resurrection power? యేసు ప్రభు యొక్క పునరుత్థానమైన శక్తి ఏదో మీకు తెలుసా? God said, యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, let there be sun. యేసు ప్రభు ఇది కలుగును అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు, Let there be sun, Yahweh said. తండ్రి అయిన దేవుడు ఇది జరుగును అని చెప్పినప్పుడు, Let there be moon, the Lord said. దేవుడు చంద్రుడు ఉండాలి అని చెప్పినప్పుడు, The same statement and power which created the universe is the same statement of Jesus, let there be life. ఏదైతే వాక్యము ద్వారా దేవుడు తన సృష్టిని చేసిన దేవుడు అయి ఉన్నాడో అదే వాక్యము ఇప్పుడు జీవము కలుగును అని చెప్పినప్పుడు So అదే వాక్యం. what must I do? నేను దాని కొరకు ఏం Now I చేయాలి? understand I should not be in death. నేను మరణంలో ఏ విధంగా జీవించకూడదు. I understand I must live in life. నాకు అర్థమైంది నేను ఇప్పుడు జీవంలో What should జీవించాలి. I do, Pastor? నేనేం చేయాలి పాస్టర్? You must know this. మీరు ఇది ఖచ్చితంగా If తెలుసుకోవాలి. you belong to the kingdom, you must live by the principles of kingdom. మీరు పరలోక రాజ్య సంబంధులు అయితే మీరు పరలోక రాజ్య ప్రకారంగా జీవించాలి. If you belong to the Lord's work, మీరు దేవుని సంబంధులు అయితే you should do what it belongs to. దేవునికి సంబంధమైనవి మీరు చేయాలి. Recently, my son came and told me, కొద్ది దినం క్రితం నా కుమారుడు వచ్చి చెప్పాడు, Daddy, I want to take out the surname Shinde. నా సర్నేమ్ షిండేని నేను I only తీసివేయాలనుకుంటున్నాను. want to keep Jedediah Canaan. నేను కేవలం చెడియా కెన్నెని మాత్రమే ఉంచాలనుకుంటున్నాను. So I thought for a minute. నేను కొద్ది నిమిషాలు And ఆలోచించాను. I said, son, do one thing. నా కుమారుడు ఒకటి చెయ్యి, Go outside the door, I said. నువ్వు ఆ డోర్కి అవతలికి వెళ్ళు So అని. he went and stood there. దాన్ని అక్కడ నిల్చున్నాడు. Now you can call yourself Shinde, I said. Not Shinde. ఇప్పుడు నువ్వు షిండే అని పిలుచుకోలేవు. He was looking at me, he didn't understand what he's saying. నా వైపు చూసి ఆయనకు అర్థం I కాలేదు. said, if you belong to my family, నువ్వు నా కుటుంబానికి సంబంధించిన వాడవైతే I said, are you my son? నువ్వు నా కుమారుడు అయి ఉన్నావు. He says, yes. Then I said, will you carry my name? నువ్వు నా పేరుని తీసుకొని వెళ్తావా అని. He said, yes. అవును అని అన్నాడు. Then you can come inside. అప్పుడు నువ్వు లోపలికి రావచ్చు. For he thought for a minute and he came inside. ఒక నిమిషం ఆలోచించి He లోపలికి said, you వచ్చాడు. are very smart, daddy, he said. నువ్వు చాలా తెలివైన వ్యక్తివి So you డాడీ. are telling me if I don't keep Shinde to go out of the house, I said. నువ్వు షిండే అని పెట్టుకోకపోతే నన్ను బయటికి వెళ్ళిపోమంటున్నావా అని I అన్నాడు. said, you got it right. నేను అన్నా, నువ్వు సరిగ్గా అర్థం You చేసుకో. must know what I'm saying. నేను ఏదైతే చెప్పానో అది Truth is that అందులో నిజమైంది. you cannot behave like you are not the son of Vikram Shinde and receive all the blessings of my house. You can't get it. నువ్వు విక్రమ్ షిండే యొక్క కుమారుడిని కాదు అని అనుకుంటే అప్పుడు నువ్వు అందులో కుటుంబంలో ఉన్న దీవెనల్ని కూడా పొందుకోలేవు. You go out and do whatever you want. నువ్వు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వేమైనా చేసుకోవచ్చు. So we played and we had fun. In the night before sleeping, he said, my name is Jedediah Canaan Shinde. ఆయన మేము ఆడుకున్నాం, తర్వాత పడుకునే ముందు చెప్పాడు, నా పేరు జెడేడియా కెన్నన్ షిండే అని. And he kissed all on my hands. నా చేతులన్నింటినీ మా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. The same way is God's work. దేవుని యొక్క పని కూడా అదే విధంగా You ఉంది. cannot be in God's house మీరు దేవుని యొక్క ఆలయంలో and ఉండి not carry the name of Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరుని తీసుకోకుండా Not ఉండాలి. carry the words of Jesus. దేవుని యొక్క మాటల్ని తీసుకోకుండా I ఉండాలి. am going to give you 3-step point to live in resurrection life. 3 అంశాలని నేను మీతో చెప్తున్నాను. Number 1. మొట్టమొదటిది,
you read 2 chapters of Bible every day. ప్రతిరోజు 2 అధ్యాయాలు మీరు చదవండి. 2 chapters of Bible every day. ప్రతిరోజు కూడా 2 అధ్యాయాలు మీరు చదవండి. Number 2, రెండవదిగా make sure you pray and worship God for 20 minutes a day. ప్రతిరోజు కూడా దేవుణ్ణి మీరు ప్రార్థిస్తూ దేవుని ఆరాధిస్తూ 20 నిమిషాలు గడపండి. And number 3, మూడవదిగా make sure you participate in the work of the house of God. దేవుని యొక్క ఆలయంలో ఉన్న పని యందు మీరు పాలుపంచుకోండి. So if you are doing these 3 things regularly ఈ 3 విషయాలు మీరు ఖచ్చితంగా చేస్తూ and ఉంటే consistently, సరిగ్గా చేస్తూ you are walking in the resurrection life. మీరు పునరుద్ధరణమైన శక్తితో What is జీవిస్తున్నారు. going to happen? మీకు ఏం జరుగుతుంది? When you read the word of God, దేవుని వాక్యం మీరు చదివినప్పుడు the devil is far from you. సాతాను మీకు దూరంగా ఉంటాడు. Because the Bible says truth shall set you free. దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది సత్యము మిమ్మల్ని When you worship and pray, మీరు ఆరాధించి మీరు when ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు you worship and pray, మీరు ఆరాధించి the ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు presence of God fills that place దేవుని యొక్క సన్నిధి మిమ్మల్ని and నింపుతుంది. it drives out the demonic activity around you. ప్రతి విధమైన సాతాను పనిని దూరపరుస్తుంది. And then when you involve in the house of God, మీరు దేవుని యొక్క ఇంటిలో పని చేస్తున్నప్పుడు whom Jesus is the head of this church, ఈ సంఘానికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు then శిరస్సు Jesus said the gates of hell shall not prevail against you. నరకపు ద్వారాలు దాని ఎదుట ఆగలేవని So చెప్పాడు. you are safe from all areas. మిగతా అన్ని విషయాల నుండి కూడా And మీరు then you are in the boundary of Jesus Christ. యేసు ప్రభు యొక్క ఆధీనంలో మీరు ఉంటారు. You will be blessed. మీరు దీవించబడిన Your వ్యక్తిగా life ఉంటారు. will be blessed. మీ జీవితము Your దీవించబడిన generation will be blessed. మీ తరతరంలో కూడా And you will be called as a blessed man and blessed woman. మీరు దీవించబడిన వ్యక్తి అని చెప్పి పిలువబడతారు. Resurrection life. పునరుత్థానమైన శక్తితో ఉన్న జీవం. You know, today I was having a very funny thought. ఈ రోజు నాకు ఒక విచిత్రమైన ఆలోచన If వచ్చింది. Jesus stands here today యేసు ప్రభు ఇక్కడ నిలిచి ఉంటే and calls your name మీ పేరుని ఈ రోజు and పిలిస్తే says, "Come out," బయటికి రమ్ము అని, I don't know what all sins will come out. ఎటువంటి పాపాలన్నీ కూడా బయటికి What వస్తాయి. all will fall here. ఇవన్నీ వచ్చి ఇక్కడ పడి You ఉంటాయి. will dance and come say, "I am a drunkard, I am a smoker, I am a watcher, I am this." All will come. మీరందరూ మీరు చేసిన పాపాలన్నీ చెప్తూ నేను డ్రంకర్, నేను స్మోకర్, నేను వాచర్ అని చెప్తూ వస్తారు. Oh, then your wife will beat you nicely. మీ యొక్క భార్య మిమ్మల్ని కొడుతుంది. No, you also beat your wife nicely. You also can do the same thing. మనం కూడా అదే విధంగా చేస్తాం. Jesus, I was thinking few names. I was thinking about Dan, but I was thinking about Ramesh, I was thinking about myself. I thought about so many people here. If Jesus stands here and say, "Come out," what all will come out? I don't want to see that. నేను కొందరు వ్యక్తుల పేరు అనుకుని ప్రవణేసి ఈ విధంగా బయటికి రమ్ము అని చెప్పినప్పుడు ఏం జరుగుతుందని ఆలోచిస్తే అది నేను చూడాలని అనుకోండి. So before Jesus calls your name and say, "Come out," you only come to God and say, "God, I don't want to come out. I submit to you. Forgive me for what I have done." ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు బయటికి రమ్ము అని చెప్పకన్నా ముందే మీరే దేవుని దగ్గరికి వచ్చేసి ప్రభు నేను ఆ విధంగా రావాలని అనుకోవట్లేదు, నువ్వు నన్ను క్షమించు అని మనం చెప్తే బాగుంటుంది. You think God will not allow say like that? దేవుడు ఆ విధంగా చెప్పడానికి Bible అనుమతి says, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది your sin will find you out. మీ యొక్క పాపము మిమ్మల్ని కనిపెడుతుంది. And one day your sin will be exposed. ఒక రోజు మీ పాపము బయటికి వచ్చేసి That is the day where Jesus says, "Come out." ఆ రోజున యేసు ప్రభు చెప్తాడు బయటికి రమ్ము అని. Before that, దానికన్నా ముందుగానే why don't we come to God? మనం ఎందుకు దేవుని దగ్గరికి రాకూడదు? Why don't we humble ourselves? మనం ఎందుకు దేవుని ఎదుట మనం Why don't we తగ్గించుకోకూడదు? tell to God, "My heart is at peace." మనం ఎందుకు దేవునితో చెప్పకూడదు ప్రభు నా That is why I sang that song. అందుకొరకు నేను ఆ పాటని పాడాను. I do not know why sister picked up and then Alfred also sang, "Yehovah Shalom, God of peace." ఎందుకు ఈ రోజు వర్షిప్ నందు ఆ సాంగ్ మనం పాడమని తెలియదు కానీ యెహోవా ప్రభువైన దేవుడు మనకు సమాధానమై ఉంటాడు. In the same congregation, అదే సంఘం నందు there are people who do not have peace in their heart. కొందరికి ఆ హృదయంలో సమాధానమే లేదు. They have done wrong but blaming God. వాళ్ళు తప్పు చేశారు కానీ దేవుడిని నిందిస్తున్నారు. Today it is time. ఈ రోజు సమయం అది. Can you come to Jesus? మీరు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి Can రండి. you come to Jesus? మీరు ప్రభువైన యేసు దగ్గరికి And రండి. say, "I reject death. ప్రభువా నేను మరణాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాను. I reject death. నేను మరణాన్ని And వ్యతిరేకిస్తున్నాను. I know who is resurrection. నాకు తెలుసు ఎవరు పునరుద్ధానమైన I know జీవం, who is life. ఎవరు జీవం కలిగిన దేవుడు And నాకు I want తెలుసు. to follow you." నేను నిన్ను వెంబడించాలనుకుంటున్నాను. Church, I want to tell you 3 things again. సంఘానికి నేను మళ్ళా Every day read 2 chapters. ప్రతిరోజు మీరు 2 అధ్యాయాలు చదవాలి. Every day worship God and praise Him and pray for 20 minutes. ప్రతిరోజు ప్రార్థనతో దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ 20 నిమిషాలు And గడపండి. be a part of the house of God. దేవుని ఇంటిలో పని చేయండి. Last Friday we had 40 people and above attending. గత శుక్రవారం మనం 40 వ్యక్తులు కన్నా ఎక్కువగా But మంది. the most amazing thing, the children were part of it.
పిల్లలు కూడా అందులో ఉన్నారు. Small children చిన్న పిల్లలు కూడా worshiping God, వాళ్ళు దేవుని ఆరాధిస్తారు, praying God. వాళ్ళు దేవుని It was ప్రార్థిస్తారు. like a service. అది ఒక ఆరాధనగా ఉండేది. I was thanking God. నేను దేవునికి And I కృతజ్ఞతలు prayed, God, let it all night prayers grow more and more and more. నేను ప్రార్థించాను, ప్రభు ఆన్లైన్ ప్రేయర్స్ ఇంకా ఎక్కువగా దీవించబడాలి. Because when we pray, మనం ప్రార్థించినప్పుడు God will move the cloud for us. దేవుడు ఆ మేఘాన్ని మనకు When we తప్పిస్తాడు. pray, మనం ప్రార్థించినప్పుడు God will drive away the sickness from us. మన నుంచి ఉన్న అనారోగ్యాన్ని దేవుడు When తొలగించి we వేస్తాడు. pray, మనం ప్రార్థించినప్పుడు God will move that manager who is troubling you in Jesus' name. ఎటువంటి మేనేజర్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడో అతన్ని తొలగించి వేస్తాడు. When you pray, మనం ప్రార్థించినప్పుడు God will not move your wife. No worry. You have to pray. God, make me humble before my wife. మన భార్యని దేవుడు తొలగించాడు, కానీ మనం ప్రార్థించాలి. మనం ఇంకా ఎక్కువగా Don't pray my wife to be moved. మీరు ప్రార్థించకండి నా భార్య తొలగిపోవాలి అని. She will move and she will put it down. And she moves, she will put it down. ఆమె తొలగినప్పుడు నిన్ను తగ్గించి వేస్తుంది. Pastor Rajnikant last Sunday he came and preached. పాస్టర్ రజనీకాంత్ గత వారం వచ్చి బోధించాడు. You know what he said? ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే, He is a very famous person, travels almost every Sunday to every week to many churches. ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి. అనేక సంఘాలకి ఆయన ప్రతి ఆదివారం దర్శిస్తూ ఉంటాడు. He told only two things. ఆయన రెండు విషయాలు చెప్పాడు. One was encouraging and one was little correction tips. ఒకటి చాలా దీవెనకరంగా ఉంది, ఒకటి సరి చేస్తున్నట్టుగా ఉంది. He said, ఆయన చెప్పింది ఏమిటంటే, it's amazing to see men and women in the church are equal. ఆ సంఘం నందు స్త్రీలు పురుషులు సరి సమానంగా ఉండడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. This church will grow because husband and wife are together. ఈ సంఘము ఎదుగుతుంది ఎందుకంటే భర్త భార్య కలిసి ఉన్నారు కాబట్టి. And he is telling me, ఆయన నాతో చెప్తున్నాడు, I want to come once in a year at least and see what is happening. ప్రతి సంవత్సరంలో ఒకసారి వచ్చి నేను ఏం జరుగుతుందో చూడాలి అని I అనుకుంటున్నాను. was cut to tears. నేను చాలా దానికి I was so happy. నేను చాలా సంతోషించాను. Then I told him I'm praying for 1,000 people. నేను 1000 మంది కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను So he అని laid hands on me and said, Thambi, it is don't pray 1,000, pray for 10,000. ఆయన చెప్పాడు, 1000 మంది కొరకు ప్రార్థించొద్దు, 10,000 మంది కొరకు ప్రార్థించు. I said for 1,000 only my hair is going, 100 only my hair is going, 1,000 I don't know what is going to be. I have to wear a wig and come like this. I said, God, 1,000 is enough for me. నేను అన్నాను, 100 మందికి నా వెంట్రుకలన్నీ పోతున్నాయి, 1000 మంది అవుతే ఏమవుతుందో ఆ 1000 మంది చాలు నాకు అని అనుకున్నాను. Second thing he said. రెండవది ఆయన చెప్పాడు, He said after the church is over, సంఘం పూర్తి అయిన తర్వాత we are fellowshipping. మనము ఇక్కడ కలిసి The ఉన్నప్పుడు presence of God is still there. దేవుని యొక్క సన్నిధి ఇంకా ఉంది. He says, don't let the children run like that up and down. ఆ పిల్లలు ఆ విధంగా అటు ఇటు పరిగెత్తనివ్వకండి అని చెప్పాడు. He told me also what happens. ఆయన ఏం జరుగుతుందో He కూడా says the చెప్పాడు. parents' concentration will go on the children తల్లిదండ్రుల హృదయం అంతా కూడా పిల్లల వైపు and వెళ్తాయి. they forget the presence of God. వాళ్ళు దేవుని యొక్క సన్నిధిని మర్చిపోతారు. He is made at one encouragement and correction. ఒక దీవెనను చెప్పాడు, ఒకటి సరి చేసే దాన్ని కూడా I చెప్పాడు. accepted what he said. ఆయన చెప్పింది నేను I said, I'm అంగీకరించాను. going to work on it. నేను దాని కొరకు పని That's why చేస్తాను. your children were sitting separately today. అందుకే మీ పిల్లలు ఈరోజు పక్కన We are కూర్చున్నారు. going to create a more subject to them. వాళ్ళకి వేరేవి నేర్పించబడతాయి. They are our church members. Your children are church members. పిల్లలు కూడా మన సంఘస్థులే అయి ఉన్నారు. But you can't, if you don't train in your house, కానీ మీ ఇంటిలో మీరు నేర్పించకపోతే me training here makes no sense. ఇక్కడ మనం నేర్పించడం వల్ల ఎటువంటి లాభము ఉండదు. I want to tell you today. నేను మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను, Tomorrow when you go to your office, మీరు రేపు ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు nothing will change. ఏమీ మారదు. Everything is dead. అన్నీ కూడా మరణించినట్టుగానే ఉంటాయి. You know what is changed? You know what is changed? ఏం మారిందో తెలుసా? You. మీరు మారారు. When you walk in there, మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు you are no more dead. మీరు ఇంకా ఎంత మాత్రం మరణించిన You are alive. మీరు జీవంతో ఉన్నవారు. Because you are alive, మీరు జీవంతో ఉన్నవారు కాబట్టి you speak to the dead things. మీరు ఆ మరణించిన వాటితో చెప్తారు, Tell it in Jesus' name. ప్రభువైన యేసు నామమున Come out. బయటికి రమ్ము. And then you see what happens. అప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుందో. Then you see what happens. అప్పుడు చూడండి ఏం The జరుగుతుందో. Lord will send His angels. దేవుడు తన దూతల్ని పంపి And He will touch people ఆయన ఇతరులని వాళ్ళని ముట్టి and change things for you. మీ కొరకు అన్ని పరిస్థితుల్ని In మార్చి Jesus' name. ప్రభువైన యేసు నామమున. Amen. I want to tell a story and I conclude on that. నేను మీకు ఒకటి చెప్పి దాని తర్వాత ముగించాలనుకుంటున్నాను. When I went to the passport office నేను పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ వెళ్ళినప్పుడు for my visa for US, నేను యుఎస్ వీసా కొరకి I was standing there in the first lane. ఆ మొట్టమొదటి లైన్లో నేను నిలబడ్డాను. First person to walk. మొట్టమొదటి వ్యక్తి వెళ్ళాల్సిన. Nobody was there. I was 6 o'clock there standing. 6 గంటలకి నేను అక్కడ ఉన్నాను, ఎవరు కూడా లేరు. I thought I would stand there and pray.
నేను అక్కడ ఉండి ప్రార్థించాను. because I was carrying 161 rupees, that's all. నా దగ్గర 161 రూపాయలు మాత్రమే. And I said, God, you have to do a miracle for me. నేను అన్నాను, ప్రభువా నువ్వే అద్భుతాన్ని So చేయాలి. I thought I will stand there and start speaking over these people. నేను అక్కడ ఉండి వీరి నిమిత్తం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. You see, by the time the 7:30 happened, 7:30 అయినప్పుడు 140-50 people were behind me. 40-50 మంది నా కన్నా వెనకాల So ఉన్నారు. I was praying even for them. I was praying for them. I was praying for them. నేను వీరి కొరకు కూడా ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టాను. As soon as the God says, come, ఆ గాడ్ రండి అని చెప్పిన వెంటనే everybody ran. అందరూ పరిగెత్తారు. And I am a tortoise. I walk slowly and I walk there. నేను మెల్లిగా నెమ్మదిగా I was standing first. I became last. నేను మొదట నిల్చున్న వ్యక్తిని ఇప్పుడు చివరిగా అయిపోయాను. The security guard looked at me. సెక్యూరిటీ వ్యక్తి నన్ను చూశాడు. He says, can't help it. దాన్ని నేనేం చేయలేను అని చెప్పాడు. I was very angry. నేను చాలా కోపపడ్డాను. I looked at God. I said, I came only to be first and I am last standing here. నేను మొట్టమొదటిగా వచ్చి నిలబడ్డాను, కానీ ఇప్పుడు నేను చివరిగా ఉన్నాను. The Lord told me, గాడ్ చెప్పాడు, if you get into this, you will forget why you came here. నువ్వు దీంట్లోకి వెళ్తే నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావో కూడా మర్చిపోతావు. You will forget the reason why you are here. నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావో దాన్ని I మర్చిపోతావు. immediately realized that's the work the devil works. నేను అప్పుడే నాకు అర్థమైంది అదే The విధంగా devil wants me to get troubled because all of them went before me and I was last. సాతాను మనల్ని ఇదే విధంగా పనిచేస్తారు. అందరూ నాకన్నా ముందుగా వెళ్ళిపోయారు, కానీ మనం వచ్చిన పైన He wants me to be focused on them than interceding and praying for them or inside. He wanted me to focus on these people than those who inside who are to pray. ఈ ఇతరుల పైన నేను ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టి లోపల వ్యక్తుల ఉన్న కౌంటర్లో ఉన్న వారిపైన ప్రార్థించడం నేను మర్చిపోయాను. I suppose the anger was coming in me. నాలో కోపం అనేది వస్తుంది. So I called my wife from there. నేను అక్కడి నుంచి I said, this is getting troublesome, please pray. ఇది చాలా ట్రబుల్ అవుతుంది, దయచేసి ప్రార్థించు. And if you know Pastor Takshi, పాస్టర్ తాక్షి you tell her there is earthquake there, I'm scared. ఎర్త్క్వేక్ ఉంది, నేను భయపడ్డాను అని అంటే, okay, I'll pray for you. సరే మంచిది, నేను ప్రార్థిస్తాను. Earthquake there, I'm going to die. No problem, I'll pray for you. So cool she is. ఎర్త్క్వేక్ ఉంది అని చెప్పేస్తే కూడా నేను ప్రార్థిస్తాను. No tension at all. So I said, why did I call her? I should have called God only. I said, God, please help me. దేవునికి ప్రార్థిస్తే బాగుండేది అని అనుకున్నాను. Then the inside, one man came, an American came, and he made restructured line, and I became the 19th person. ఇంకొక అమెరికన్ వ్యక్తి వచ్చి మళ్ళీ అందరినీ సరైన త్రోలో నిలబెట్టినప్పుడు నేను 19వ వ్యక్తిగా ఉన్నాను. Standing there before the passport office, praying. పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ ముందు నిలబడి నేను And I ప్రార్థిస్తున్నాను. have seen the two angels going before me. నేను రెండు దేవదూతలు నాకన్నా ముందుగా I am వెళ్ళాను. telling you because I have experienced this. I am sharing it for the first time. ఇది నేను మొట్టమొదటిసారిగా నేను మీతో చెప్తున్నాను. Two angels going before me, and the Lord is telling me you have to go to this counter, but my number is coming here. ఆ రెండు దేవదూతలు నాకన్నా ముందుకు వెళ్ళాయి. దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు ఈ కౌంటర్కి వెళ్ళాలి అంటే, కానీ నా నంబర్ మటుకి ఈ కౌంటర్లో వస్తుంది. So I just stood there. I said, let your will be done. నేను అక్కడ నిల్చొని ప్రభువా నీ చిత్తము జరుగును కాక అని చెప్పాను. Kept praying. ఇంకా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. And just about my turn, my number blanked there, and I was about to go there. She switched off that counter. ఆ నంబరు ఆ కౌంటర్లో అక్కడ బ్లింక్ అవుతున్నప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళబోయే ముందు ఆమె దాన్ని ఆపివేసింది. See, 18 people before me got rejected. నాకన్నా ముందు ఉన్న 18 మందికి Thank you, come back again. వాళ్ళందరూ చెప్పారు థ్యాంక్ యూ మళ్ళా రండి అని. So I'm the 19th person. I'm saying, God, I want to tell her thank you. I don't want her to tell me thank you. నేను 19వ వ్యక్తి, నేను ఆమెకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి, కానీ వాళ్ళు నాకు థ్యాంక్ యూ చెప్పకూడదు. I stood there నేను అక్కడ వేచి ఉన్నాను for 2.5 minutes. 2.5 నిమిషాలుగా. And she asked me 2 questions. ఆమె 2 ప్రశ్నలు నన్ను అడిగింది. You know what I was saying? While I was talking to her in my spirit, I was saying, I have life and life in abundance. ఆమెతో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా హృదయంలో నేను చెప్తున్నాను, నాలో జీవం ఉంది, ఆ జీవము అత్యధికమైనది. Me and Pastor Takshi decided not to forge our papers. ఆ పేపర్స్ ని ఎటువంటిగా వాటిగా మార్చకూడదని మేము అనుకున్నాం. The counselor said, I will make 50 lakhs as a deposit. I will show to you 50 lakhs. కౌన్సిలర్ ఏమని చెప్పాడంటే 50 లక్షలు మీ పేరు పైన డిపాజిట్ చేసి ఉంచి, and you have to pay, and you have to show, and then you'll get easily like the visa. మీరు అది చూపించినప్పుడు మీకు ఈజీగా వీసా వస్తుంది అని. I showed 161 rupees in my account. నా దగ్గర 161 రూపాయలు అకౌంట్లో ఉన్నాయని నేను చూపించాను. So she looked at me, who is paying the tickets? ఆమె అడిగింది ఎవరు టికెట్స్ కి పే చేస్తారు. I told her what happened.
ఏం జరిగిందో నేను చెప్పాను. And she kept the passport. And I said thank you and I came out. ఆమె పాస్పోర్ట్ ఉంచుకుంది, నేను థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేసి వచ్చేసాను. I remember this. నేను ఆలోచించాను. All the people ran before me in excitement to get the visa rejected. నాకన్నా ముందుగా పరిగెత్తిన వారందరూ వీసా వస్తుంది అనుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా తిరస్కరింపబడ్డారు. If you are a tortoise does not mean you don't win. You get that? You heard the story, rabbit and tortoise? Tortoise only won every time. Hallelujah! మీరు నెమ్మదిగా వెళ్తున్న వ్యక్తులైతే మీరు విజయం పొందలేరు అని అనుకోకూడదు. In your office, people may reject you. ఆఫీస్ వ్యక్తులు మిమ్మల్ని In your తిరస్కరించవచ్చు. life, people may talk against you. మీ జీవితంలో ఉన్న వారు కూడా మీకన్నా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడవచ్చు. You have to only consider, is Jesus speaking against you? మీరు కేవలం ఒకటే ఆలోచించాలి, యేసు ప్రభు మీతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన God is for us, who can be against us? యేసు ప్రభు మనతో ఉన్నప్పుడు మనకు వ్యతిరేకి. If He is for us, He will move the mountains for us. యేసు ప్రభు మనతో ఉన్నప్పుడు గొప్ప పర్వతం. You know, when I got the passport visa, నాకు పాస్పోర్ట్ వీసా I వచ్చింది. went straight to the person who counseled me to take a for 50 lakhs. నేను స్ట్రైట్ గా నాకు ఎవరైతే I showed the visa to him. అతనికి వీసా చూపించాను. I said 161 rupees visa. I said. 161 రూపాయల వీసా ఇది అని చెప్పి I చెప్పాను. told him how I got it. నేను ఆయనకు చెప్పాను ఇది ఎంత ఏ విధంగా He said, "आप నేను पुजारी है ना, इसलिए आपको मिल गया." He said. మీరు దేవుని సేవకుడు కదా అందుకే మీరు దీన్ని I said, పొందుకున్నారు. "Take out the pujari. I am the son of God. God gives me." ఆ పూజారి అనే పదాన్ని తీసిపోయి నేను దేవుని యొక్క కుమారుడు అయినాను అని నేను చెప్పాను. And if God is for you and you are the son and daughter of Christ, you will get everything. దేవుడు మీతో ఉంటే మీరు దేవుని యొక్క కుమారులు అయితే మీరు అన్ని పొందుకుంటారు. Last 3 months I am praying that our church will be debt free. గత 3 నెలలుగా నేను ప్రార్థిస్తూ వస్తున్నాను మన సంఘంకి ఆ అప్పులన్నీ తీరిపోవాలి. 4.5 years I've been fighting that. 4.5 సంవత్సరాలుగా నేను దాంతో పోరాడుతున్నాను. And I am trying systematically, one after one, we will be debt free in Jesus' name. నేను ప్రతిదాన్ని ఒక పద్ధతిగా చేస్తూ వస్తున్నాను. మన సంఘం అంతా కూడా అప్పుల నుంచి తొలగింపబడాలి. That is a lie of the devil to take a loan. అది సాతాను యొక్క ఆలోచన అప్పులు తీసుకోవడం. Without thinking. ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా. You must be careful. మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. God is going to be with us. దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు. I want to tell you today. నేను మీతో చెప్పాలి. How to practice resurrection. దేవుని యొక్క పునరుత్థాన శక్తితో ఏ విధంగా జీవించగలం. Read Bible. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని How many chapters? How many chapters? How many times to pray? ఎంత సమయం ప్రార్థించాలి. And be a part of the దేవుని యొక్క పని యందు church, connect group, our fasting prayers and watch night prayers. I tell you, the Lord is going to perform a miracle. దేవుని యొక్క సంఘపు పని యందు కనెక్ట్ గ్రూప్, ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్, ఆన్లైన్ ప్రేయర్స్ లో మీరు పాల్గొంచుకోవాలి. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. In the name of Jesus. ప్రభువైన యేసు నామమున May the Spirit of the Lord ప్రభువైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు dwell in us మా పైన ఉండులాగున and bring healing. మమ్మల్ని In స్వస్థపరచులాగున Jesus' name we pray. ప్రభువైన యేసు నామమునందు ప్రార్థిస్తున్నాము. Amen. ఆమేన్.